हेलो मित्रों, केम छो? सरस्वती माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा धोरણના ऑनलाइन शिक्षण में आप सर्वेનું स्वागत है। ધોરણ 9 विषय गणित प्रकरण नंबर 4 द्विचल सुरेख समीकरणों। मित्रों, आ पूर्वेના ધોરણોની અંદર તમે એકચલ સુરેખ સમીકરણ કોને કહેવાય એના વિશેનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો અને તમે એકચલ સુરેખ સમીકરણો લખી શકો છો। તમે કહી શકો કે x+1 = 0, x+√2 = 0, √2y + √3 = 0 એ એકચલ સુરેખ સમીકરણોના ઉદાહરણ છે। આપણે એકચલ સુરેખ સમીકરણની અંદર ફરી યાદ કરી લઈએ તો જેમાં ચલ x, y, z વગેરે કોઈ સંકેત તરીકે ચલના સંકેત તરીકે વાપરી અને સમીકરણ આપણે લખી શકીએ જેમાં બરાબર 0નું સ્વરૂપ હોય અને એ જે સમતાથી દર્શાવેલું જેમાં જમણી બાજુ બરાબર 0 લખેલું હોય અને એમાં એક જ ચલ હોય, આઈધર x ઓર y ઓર z, કોઈ પણ એક ચલ હોય અને એની મહત્તમ ઘાત 1 હોય। મિત્રો, बहुपदी घातों विषेनो ख्याल आपने स्पष्ट है। तो एकचल सुरेख समीकरण एटले के जेमां एक ज चल होय अने जेनी महत्तम घात 1 होय एवा प्रकारना समीकरणों छे एकचल सुरेख समीकरण कहेवाय। अहींया आपणे चल x आपेलो छे अने अचल पद तरीके पहला समीकरण में 1 है, बीजा समीकरण में वर्गमूल 2 है, तीजा समीकरण नी अंदर y नो सहगुणक वर्गमूल 2 अने अचल पद वर्गमूल 3 है। तो आ बधा एक चल सुरेख समीकरणना उदाहरण है। तमे मित्रों ए पण जाणो छो कि आ प्रकारना समीकरणों ने हमेशा अनन्य उकेल होय, कारण के एक चल सुरेख, सुरेख मतलब जेनी महत्तम घात 1 एटले एने एक थी वधारे उकेल न होय माटे एने अनन्य उकेल होय छे। तो आवा एकचल सुरेख समीकरण ने अनन्य उकेल होय छे। तमने ए पण याद हशे कि आवा उकेल ने आपणे संख्या रेखा पर केवी रीते दर्शावी शकीए छीए, कारण के चलनी जे किंमत आवे एने आपणे संख्या रेखा पर दर्शावता होईए छीए। ए पण आपणे 8मा धोरणनी अंदर शीखी गया छीए। आ प्रकरण में एकचल सुरेख समीकरणों ज्ञान ने फरी याद करीशुं तथा तेने 2 चल सुधी विस्तृत करीशुं। तमे आवा प्रश्नों विचारी शको कि शुं एकचल सुरेख समीकरण ने उकेल होय? शुं तमे एवा प्रश्नों विचारी शको कि शुं एक द्विचल सुरेख समीकरण ने उकेल होय? तो मित्रों, जेम एकचल सुरेख समीकरण ने उकेल है एम द्विचल सुरेख समीकरण ने पण उकेल होय माटे आपणे कही शकीए कि हाँ, अने ते पण अनन्य होय। तो कार्तेजीय याम समतल में आ उकेल केवी रीते दर्शावी शकाय? आवा प्रश्नोना जवाब माटे आपणे प्रकरण नंबर 3 नी अंदर याम भूमिति में जे विविध संकल्पनाओं अभ्यास कर्यो जेनी अंदर आपणे जुदी जुदी क्रमयुक्त जोड़ो ने बिंदु स्वरूपे याम समतल अंदर दर्शावी शकीए छीए, जेमां एक एक्स याम होय, एक वाय याम होय। तो अहींया द्विचल सुरेख समीकरण नी अंदर 2 चल लईए एक्स वाय के अन्य कोई चलना संकेत तरीके लईए तो एवा बंने याम ने समतल नी अंदर आपणे दर्शावी शकीए छीए। तो आपणे ए बधी बाबतों, ए बधा पूर्वज्ञाननो अहींया उपयोग करी अने सुरेख समीकरणों एना स्वरूप, एना उपरथी मळता आलेखना स्वरूपो केवा होय अने एनो उकेल कई रीते मेळवी शकाय ए विशेनी वात छे ए आजना विडियोनी अंदर आपणे जोवाना छीए। तो सौथी पहेलुं सुरेख समीकरणों। तो मित्रों, एना उदाहरणोने जोईए एटले ख्याल आववा मांडे। जुओ मित्रों, अहींया आपेलुं छे 2x + 5 = 0। अहींया एक x चल, अहींया चल तरीके x लीधेलो छे अने एनो सहगुणक 2 छे अने अचल पद 5 छे। एवुं एक चल समीकरण आपेलुं छे 2x + 5 = 0। तो अहींया चलनी किंमत मेळवीए
તો 5 ને સામેની બાજુ લઈ જઈએ, 2 ને સામેની બાજુ લઈ જઈએ તો x ની આપણને કિંમત મળે x બરાબર -5/2. તો આ જે x બરાબર -5/2 મળે એ ચલની કિંમત થઈ, માટે એને સમીકરણનો ઉકેલ અથવા સમીકરણનું બીજ અથવા સમીકરણનું શૂન્ય કહેવાય. અને જ્યારે એક ચલ અને એ પણ સુરેખ સમીકરણો છે તો એને અનન્ય ઉકેલ હોય. તો અહીંયા આપેલ સમીકરણનો અનન્ય ઉકેલ -5/2 છે. એને આપણે દશાંકીય પદ્ધતિ સ્વરૂપે લખીએ તો મિત્રો એને આપણે -2.5 લખી શકીએ. તો એને આપણે સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવી શકીએ છીએ. મિત્રો અહીંયા આપણને આકૃતિ 4.1 આપેલી છે, જેમાં સંખ્યા રેખા ઉપર -5/2 ને દર્શાવેલું છે. સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવતા આપણે 8મા ધોરણમાં પણ શીખી ગયા છીએ. તો આ બીજ, આ શૂન્ય અથવા આ ઉકેલ છે એ સંખ્યા રેખા ઉપર -5/2 એટલે કે -2.5 એ 2 અને 3 ની બરોબર મધ્યમાં એ આવે. તો આ રીતે આપણે એને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવતા પણ જાણીએ છીએ. એના વિશેનો ખ્યાલ પણ આપણને ખબર છે. તો મૂળભૂત રીતે અહીંયા બીજ કે ઉકેલ મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા શું કરીએ છીએ? તો એની અંદર 2 બાબતો ખાસ કરીને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. એક, સમીકરણની બંને બાજુમાં સમાન સંખ્યા ઉમેરવી અથવા તો બાદ કરવી, અથવા તો કોઈ શૂન્યતર સંખ્યા વડે ગુણાકાર અથવા તો ભાગાકાર કરીને જે ચલ છે એ ચલની આપણે કિંમત મેળવતા હોઈએ છીએ. હવે આપણે એક પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીએ. અહીંયા આપેલી છે કે નાગપુર ખાતે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલ 1 દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચમાં 2 ભારતીય બેટ્સમેને સાથે મળીને 176 રન બનાવ્યા. આ માહિતીને સમીકરણના સ્વરૂપમાં દર્શાવો. મિત્રો, 2 ભારતીય બેટ્સમેન ભેગા મળીને 176 રન બનાવ્યા. એનો અર્થ એ થયો કે એક બેટ્સમેને અમુક રન બનાવ્યા હશે, બીજા બેટ્સમેને અમુક રન બનાવ્યા હશે. તો આપણને ખ્યાલ નથી તો આપણે ધારી લઈએ. ધારો કે એક બેટ્સમેને x રન બનાવ્યા છે અને બીજા બેટ્સમેને y રન બનાવ્યા છે. તો એના માટે આપણે આવા ચલ સંકેતોનો ઉપયોગ કરીશું, x, y એ પ્રકારના. તો એક બેટ્સમેને x રન અને બીજા બેટ્સમેને y રન બનાવ્યા. બંનેના કુલ રન 176 છે. તો આપણે સમીકરણ બનાવી શકીએ કે x + y બરાબર 176. તો આ રીતે આપણે દ્વિચલ અને સુરેખ સમીકરણ આપણને મળે છે, જેમાં 2 ચલ છે x અને y. બંનેની મહત્તમ ઘાત 1 છે. માટે આ પ્રકારનું સમીકરણ એ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ થયું. આ જ રીતના અન્ય દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણો અહીંયા આપેલા છે. 1.2s + 3t = 5, p + 4q = 7, πu + 5v = 9, 3 = √2x - 7y. તો આ બધાને આપણે સમીકરણના વ્યવસ્થિત સ્વરૂપની અંદર, એટલે કે સમતાની રીતે અને બરાબર પછી શૂન્ય હોય એ રીતે આપણે એને લખીએ તો આ રીતે લખી શકાય. 1.2s + 3t - 5 = 0. અહીંયા 5ને આપણે ડાબી બાજુ લઈ આવ્યા. એવી જ રીતે p + 4q - 7 = 0. એવી રીતે πu + 5v - 9 = 0. એવી જ રીતે √2x - 7y - 3 = 0. ટૂંકમાં આપણે આ સમીકરણના પ્રોપર સ્વરૂપની અંદર, એના વ્યાપક સ્વરૂપની અંદર અથવા તો પ્રમાણિત સ્વરૂપે આ રીતે દર્શાવીએ છીએ, જેમાં બરાબર પછી શૂન્ય હોય. આથી જે સમીકરણને, તો હવે આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને જરા વ્યાખ્યાયિત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે જે સમીકરણને જ્યાં a, b અને c વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે તથા a અને b બંને એક સાથે શૂન્ય નથી, એવા સ્વરૂપમાં ax + by + c = 0 માં જો દર્શાવી શકાય તો તેને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કહે છે. આ એનું વ્યાપક એવં પ્રમાણિત સ્વરૂપ થયું.
જેમાં એક્સ પ્લસ બીવાય પ્લસ સી ઇક્વલ ટુ 0 અને બંને એ અને બી બંને એક સાથે શૂન્ય હોવા જોઈએ નહીં મિત્રો. બેમાંથી એક એક્સનો સહગુણક અથવા વાયનો સહગુણક બેમાંથી કોઈ એક સહગુણક શૂન્ય હોય તો પણ એ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કહેવાય મિત્રો. આનો અર્થ એ થાય કે તમે આવા અનેક સમીકરણો લખી શકો છો. આપણે અહીંયા ઉદાહરણ 1 નીચે દર્શાવેલ સમીકરણને એક્સ પ્લસ બીવાય પ્લસ સી બરાબર 0 સ્વરૂપે દર્શાવો અને દરેકમાં એ બી અને સીની કિંમતો પણ દર્શાવો. અહીંયા પહેલા પેટા પ્રશ્નની અંદર આપણે આપેલું છે 2x + 3y બરાબર 4.37. તો આપણે એને આ સ્વરૂપની અંદર દર્શાવવું છે એક્સ પ્લસ બીવાય પ્લસ સી બરાબર 0. અચળ પદ 4.37 ને આપણે ડાબી બાજુએ લઈ લેશું એટલે આપણને મળશે 2x + 3y ઓછા 4.37 બરાબર 0. તો આપણે આ સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ છીએ. અને જ્યાં એક્સનો સહગુણક એ છે માટે a બરાબર 2, વાયનો સહગુણક 3 છે માટે b બરાબર +3 અને c છે એ ઋણ છે તો c બરાબર ઓછા 4.37 થશે. આ જ રીતે બીજા પેટા પ્રશ્નને જોઈએ તો x ઓછા 4 બરાબર વર્ગમૂળ 3y. તો આપણે એને x + by + c બરાબર 0 ના સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ તો પહેલા x વાળું પદ પછી y વાળું પદ અને પછી અચળ પદ. તો એ આ સ્વરૂપે થશે x ઓછા વર્ગમૂળ 3y ઓછા 4 બરાબર 0. જ્યાં a બરાબર x નો સહગુણક કંઈ નથી આપેલું મતલબ 1 એટલે a બરાબર 1. એ જ રીતે b બરાબર ઓછા વર્ગમૂળ 3 અને c બરાબર ઓછા 4 છે. આ જ રીતે ત્રીજો અને ચોથા પેટા પ્રશ્ન અહીંયા આપેલા છે જેને આપણે વ્યાપક સ્વરૂપમાં આ રીતે દર્શાવી શકીએ. અને જ્યાં abc બરાબર a બરાબર 5, b બરાબર ઓછા 3 અને c બરાબર ઓછા 4 આપેલું છે. એ જ રીતે 2x બરાબર y ને દર્શાવીએ તો 2x - y + 0 બરાબર 0 એમ આપણે લખી શકીએ. જ્યાં 2x બરાબર y ને આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ 2x ઓછા y વત્તા 0 બરાબર 0. જ્યાં a બરાબર 2, b બરાબર ઓછા 1 અને c બરાબર 0 છે. તો x પ્લસ b બરાબર 0 પ્રકારના સમીકરણો પણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉદાહરણો છે. કારણ કે અહીંયા x ચલ આપેલો છે એનો અર્થ એ થયો કે y ચલ નથી તો એનો અર્થ એ થાય કે y નો સહગુણક 0 હોય માટે એ પદ 0 થઈ જાય. તો જ્યારે x + b બરાબર 0 હોય તો એને પણ આપણે વ્યાપક સ્વરૂપે આ રીતે લખી શકીએ x + 0y + b બરાબર 0. તો આ રીતે 4 ઓછા 3x બરાબર 0 પણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે જેને આપણે આ સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ છીએ. તો હવે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 2. નીચે દર્શાવેલ દરેક સમીકરણને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવો. તો x બરાબર ઓછા 5 આને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવીએ તો 1 ગુણ્યા x એટલે x ની આગળ કંઈ નથી મતલબ સહગુણક 1 છે એટલે 1x વત્તા 0y વાળું પદ જ નથી એટલે y નો સહગુણક 0 હોય બરાબર ઓછા 5. ઓછા 5 ને આપણે ડાબી બાજુ લઈ આવીએ એટલે થઈ જાય +5. માટે આપણે એને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં જોઈએ તો આ રીતે દર્શાવી શકાય 1x વત્તા 0y વત્તા 5 બરાબર 0 તરીકે આપણે એને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ છીએ. એ જ રીતે y બરાબર 2 બીજા પેટા પ્રશ્નમાં તો એમાં x વાળું પદ નથી માટે x નો સહગુણક 0 તો 0x વત્તા 1y બરાબર 2 આપણે એને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ તો આ રીતે દર્શાવી શકીએ કે 0x વત્તા 1y ઓછા 2 બરાબર 0. એ જ રીતે 2x બરાબર 3 તો અહીંયા y ચલ નથી માટે y નો સહગુણક 0 તો આપણે એને લખીએ 2x વત્તા 0y ઓછા 3 બરાબર 0 કારણ કે 3 ને આપણે ડાબી બાજુ લઈ આવે એટલે ઓછા 3 બરાબર 0 આ એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે. એ જ રીતે 5y બરાબર 2 ને આપણે લખીએ તો x વાળું પદ નથી તો મિત્રો x નો સહગુણક 0 હોય માટે 0x વત્તા 5y
અને 2 ને ડાબી બાજુ લઈ આવીએ એટલે -2 બરાબર 0 સ્વરૂપે આપણે દર્શાવી શકીએ. મિત્રો બહુ સરળ અને બહુ સહેલું છે. મિત્રો આપણે માત્ર યાદ રાખવાનું છે કે ax + by + c બરાબર 0 સ્વરૂપે આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ. તો જે ચલ દર્શાવેલો ન હોય, જે ચલ આપેલો ન હોય એનો સહગુણક 0 હોય તો એ રીતે આપણે એને દર્શાવી શકતા હોઈએ છીએ. તો મિત્રો હવે સ્વાધ્યાય 4.1 ના દાખલાઓને આપણે સમજીશું. તો જોઈએ સ્વાધ્યાય 4.1. દાખલા નંબર 1. નોટબુકની કિંમત પેનની કિંમત કરતાં બમણી છે. આ વિધાનને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવો. મિત્રો અહીંયા બે ચલ છે, એક નોટબુકની કિંમત અને એક પેનની કિંમત. તો આપણે સૌથી પહેલાં બંને માટે એક એક ચલ ધારી લઈએ. ધારો કે નોટબુકની કિંમત x રૂપિયા છે અને પેનની કિંમત y રૂપિયા છે. હવે મિત્રો આ બંને કિંમતોને સરખાવવાની છે. આપણને કીધું છે નોટબુકની કિંમત એટલે x રૂપિયા, એ પેનની કિંમત કરતાં બમણી એટલે કે 2 ગણી છે. પેનની કિંમત y, x છે એ yનું બમણું છે એટલે એને 2 વડે ગુણી દઈએ તો xની કિંમત yના બમણા જેટલી થઈ. નોટબુકની કિંમત પેનની કિંમત કરતાં બમણી છે. નોટબુકની કિંમત એટલે x, એ પેનની કિંમત એટલે yનું બમણું એટલે 2y જેટલી છે. માટે x બરાબર 2y. આમ આપણે એને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપમાં લખી શકીએ. આને આપણે જરા વ્યવસ્થિત રીતે લખીએ તો 2y ને આ બાજુ લઈ આવીએ તો x - 2y બરાબર 0. આ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ. અને જો એને એના વ્યાપક સ્વરૂપમાં દર્શાવવું હોય તો આ રીતે દર્શાવી શકીએ, x - 2y + 0 બરાબર 0. તો આ રીતે આપણે એને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ છીએ. આ એનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે. અને આ આપણું માગેલું દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે. સમજાયું મિત્રો? તો હવે જોઈએ મિત્રો દાખલા નંબર 2. નીચે દર્શાવેલા દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણોને ax + by + c બરાબર 0 તરીકે દર્શાવો અને દરેક કિસ્સામાં a, b અને c ની કિંમતો શોધો. પેટા પ્રશ્ન નંબર 1. 2x + 3y બરાબર 9.352. તો મિત્રો આને આપણે ax + by + c બરાબર 0 એટલે કે એના વ્યાપક સ્વરૂપે દર્શાવવું છે. તો આપણે દર્શાવી શકીએ 2x + 3y, આ અચળ પદ છે એને ડાબી બાજુ લઈ આવો, -9.352 બરાબર 0. આ એનું વ્યાપક સ્વરૂપ થયું. તો હવે આની સાથે સરખાવીએ તો xનો સહગુણક a, yનો સહગુણક b અને અચળ પદ એ c થયું. માટે આપણે કહી શકીએ કે a બરાબર +2, b બરાબર +3 અને
સી બરાબર અચળ પદ એટલે -9.3512. તો આ રીતે એ બી અને સી મળે છે. સમજાય છે મિત્રો? બહુ સરળ છે. આ જ રીતે બીજો પેટા પ્રશ્ન જોઈએ. x ઓછા y/5 ઓછા 10 બરાબર 0. આને આપણે ax પ્લસ by પ્લસ c બરાબર 0 સ્વરૂપે દર્શાવીએ તો 1 ગુણ્યા x ઓછા y પંચમાંશ એટલે 1 પંચમાંશ ગુણ્યા y ઓછા 10 બરાબર 0. આમ આપણે લખી શકીએ. અહીંયા 1 ન લખો તો પણ ચાલે. તો અહીંયા a બરાબર થઈ ગયું 1, b બરાબર -1 પંચમાંશ અને c બરાબર ઓછા 10 અચળ પદ. તો આ રીતે આપણે એને દર્શાવી શકીએ. તો જોઈએ મિત્રો પેટા પ્રશ્ન નંબર 3. ઓછા 2x વત્તા 3y બરાબર 6. આને આપણે હવે વ્યાપક સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ તો ઓછા 2x વત્તા 3y, 6 ને ડાબી બાજુ લઈ આવી દઈએ તો ઓછા 6 બરાબર 0. તો આને x વત્તા by વત્તા c ની સાથે સરખાવીએ તો a બરાબર ઓછા 2, b બરાબર વત્તા 3 અને c અચળ પદ એટલે કે ઓછા 6. તો આ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. પેટા પ્રશ્ન નંબર 4 ને જોઈએ તો x બરાબર 3y. તો મિત્રો આને x વત્તા by વત્તા c બરાબર 0 સ્વરૂપે એટલે વ્યાપક સ્વરૂપે દર્શાવીએ તો x y વાળું પદ ડાબી બાજુ લાવીએ તો -3y વત્તા 0 બરાબર 0. તો અહીંયા a બરાબર x નો સહગુણક એટલે 1, b બરાબર y નો સહગુણક એટલે ઓછા 3 અને c બરાબર અચળ પદ એટલે 0. તો આ રીતે આપણે એને દર્શાવી શકીએ. સમજાય છે મિત્રો? હવે જોઈએ પાંચમો પેટા પ્રશ્ન. 2x બરાબર ઓછા 5y. 2x બરાબર ઓછા 5y. તો મિત્રો આને વ્યાપક સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ પહેલાં x વાળું પદ પછી y વાળું. તો અહીંયા ઓછા 5y છે, ડાબી બાજુ આવે તો વત્તા 5y. અચળ પદ કંઈ છે નહીં માટે વત્તા 0 બરાબર 0. તો એનું વ્યાપક સ્વરૂપ થયું. તો અહીંયા a એટલે x નો સહગુણક જે વત્તા 2 છે, b એટલે y નો સહગુણક જે વત્તા 5 છે અને c એટલે અચળ પદ જે 0 છે. તો આ રીતે a, b અને c આપણે દર્શાવી શકીએ. તો હવે જોઈએ મિત્રો છઠ્ઠો પેટા પ્રશ્ન. 3x વત્તા 2 બરાબર 0. તો આને આપણે વ્યાપક સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ તો પહેલાં x વાળું પદ પછી y વાળું પદ. તો y વાળું પદ છે નહીં એનો અર્થ કે 0 ગુણ્યા y પ્લસ અચળ પદ છે 2 બરાબર 0. તો હવે મિત્રો
એ એટલે એક્સનો સહગુણક જે +3 છે, બી એટલે વાયનો સહગુણક જે 0 છે, અને સી એટલે અચળ પદ જે +2 છે. તો મિત્રો આ રીતે પેટા પ્રશ્ન નંબર 1 થી 6 આપણે જોઈ ગયા. બાકીના પેટા પ્રશ્નો પેટા પ્રશ્ન નંબર 7 અને 8 છે, તમે જાતે ગણવાનો પ્રયત્ન કરશો. તો મિત્રો એ તમે જાતે ગણજો, જેથી વધારે સ્પષ્ટીકરણ થાય તમને. અહીંયા આપણું સ્વાધ્યાય 4.1 પૂર્ણ થાય છે. તો મિત્રો પુનરાવર્તન કરતા રહેજો. નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણે મળીશું ત્યાર પછી દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ વિશે વધારે એની થિયરીની બાબતોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ શું છે અને એ કઈ રીતે મેળવાય એના વિશે આગળ ઉપરના વિડીયોની અંદર જોઈશું. મિત્રો પુનરાવર્તન કરતા રહેજો, સ્વસ્થ રહેજો. આવજો મિત્રો.